A warm greetings to all the viewers. This is Shubhadeep Chakravarti and I welcome you all to another video of the Law Times. It is with immense pleasure and honor that I have Sir Advocate Sandeep Chaki sir with us, learned public prosecutor at the upper court and defense counsel at the lower court. We highly welcome you sir in the today's session. Sir has been immensely serving the legal fraternity for last 21 years from 2001. With 17 years of experience as an advocate, Sir has joined as the public prosecutor in the upper court, and Sir also deals with criminal cases at the lower court. So, Sir, we welcome you in this session. Thank you. So, going on with the first question, that is, about this journey? How was the journey in as a public prosecutor, from advocate to public prosecutor? Um, Really, this is a great experience, and I am feeling this is very amazing to me, and I am gladly accept the designation of this to appoint as a public prosecutor. Uh, there is a basic, there are so many difference between as a defense counsel and public prosecutor, but I never failed to accept this challenge as a public prosecutor. But it is fact that being a I am in my practicing life, 17 years I am practicing as a defense counsel. So when I appointed as a public prosecutor in upper forum, there should be get some benefit obviously from as a from defense side. So after joining public prosecutor, it is very difficult. It is very difficult. It is not easy, as because at public large, uh, I will help the litigants at large, at litigants, and public prosecutor is very difficult in the sense I will represent it, the government of West Bengal, state. This is a challenging, and I accept this challenge very gladly and continue till today. I am practicing as a public prosecutor in upper forum sessions as well as the CRNDPS. There is when I face some difficulties but difficult. Every lawyers face difficult, but if there is a difficult, there obviously there is has some facilities also there. Okay. So, sir, as a public prosecutor, how does your day, a regular life goes with? It's a very tough journey, a very tough journey, as because every judges in upper forum when being a public prosecutor, every judges wants. This is every judges wants that a public prosecutor should come before the court. Court means ejlash and proper time and proper schedule. I should maintain decent and decorum of the court. So this, but I will never face any difficulties. I am trying always to come before the ijlash, before the learned judges within a proper time, and open the case diary and started the prosecution case. Rather than, in fact, I already present before the learned court within proper time, but defense counsel is not come. This is a fact, and in that respect, my defense case in lower court will suffer in that occasion. This is the part of practice. So, sir, like আপনার যে as a public prosecutor, core responsibilities কি কি লাগে যে এটা আমার একদম রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে পড়ে? দেখো, পাবলিক প্রসিকিউটর আর ডিফেন্স লয়ার এই দুটোর মধ্যে কিন্তু অনেক ডিফারেন্স আছে। একজন ডিফেন্স লয়ার আর একজন পাবলিক প্রসিকিউটর। একজন ডিফেন্স লয়ার তার নিজস্ব প্রফেশন, আজকে একজন ডিফেন্স লয়ার তার নিজস্ব ভঙ্গিমা, তার নিজস্ব
কিভাবে সে ডিফেন্স প্র্যাকটিসটা করবে, তার নিজস্ব ক্লায়েন্টকে কিভাবে ডিল করবে, বা কোন রাউন্ডে ক্রস এক্সামিনেশন করবে, বা কোন রাউন্ডে সেই ডিফেন্স তার লিটিগেন্টস, তার যে ক্লায়েন্ট, সেই ক্লায়েন্টের কতটা, কোন কোশ্চেনে করলে, কোন লেভেলের কোশ্চেনে করলে তার ক্লায়েন্টের কতটা ক্ষতি হতে পারে, বা সেই লাইবিলিটিসটা সে নেওয়ার তার ক্যাপাবিলিটি আছে কিনা, বা ভবিষ্যতের ফিউচার তার কনসিকুয়েন্স কি হতে পারে, সেগুলো কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে ফিলিংসটা খুব, আমার মনে হয় লাস্ট সিন্স 2017 আমার যেটা মনে হয়েছে প্রসিকিউশন করে, যে তাদের খুব একটা ফিলিংস কিন্তু সেরকম খুব কতিপয় লয়ারদের মধ্যেই আসে। বাট বিং এ পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে যখন আমি আমার কর্তব্যে রত থাকি, সেখানে কিন্তু আমার রেসপন্সিবিলিটি খুবই মারাত্মক থাকে। একটা ছোট্ট ভুলের জন্য প্রসিকিউট্রিক্স তার প্রপার জাস্টিসটা পাবে না, আমার একটা ছোট্ট ভুলের জন্য। ও সেটা কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যেমন প্যাথেটিক, তেমনি দোজ উইথ দ্য ভিকটিম, তাদের ক্ষেত্রেও সেটা প্যাথেটিক, as well as I will be the responsible before the state. তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে খুব কশাসলি কেস হ্যান্ডেল করতে হয়। কেসের ইনভেস্টিগেশন কোন গতিতে এগোচ্ছে সেদিকে নজর রাখতে হয়। কেস ডায়েরি, অরিজিনাল কেস ডকেট যেটা থাকে, এভিডেন্স, কালেকশন অফ এভিডেন্স, যেটাকে আমরা বলি যে ইনভেস্টিগেশন। হোয়াট ইজ দ্য ইনভেস্টিগেশন? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইনভেস্টিগেশন? ইনভেস্টিগেশন মিনিংস দ্য কালেকশন অফ এভিডেন্স বাই দ্য আইও। তো সেগুলো প্রপারলি এক্সিবিট করাতে পারছি কি পারছি না, সেগুলো আমাদেরকে প্রতি নজর রাখতে হয়। ডিপোজিশন আন্ডার সেকশন 161 ইন ওল্ড সিআরপিসি, তো সেই 161 স্টেটমেন্টের ডিপোজিশন গুলো কতটা আমরা ভালোভাবে নিতে পারছি, কতটা কেয়ারফুলি স্ক্রুটনি করতে পারছি উইটনেসদেরকে, সেগুলো ডিপেন্ড করে। ম্যাট এক্সিবিট গুলো আমরা কতটা করাতে পারছি, সেগুলো ডিপেন্ড করে। মানে প্রতিটি পয়েন্টস আমাদেরকে নজর রাখতে হবে, যেটা কিনা একজন প্রসিকিউট্রিক্স বা একজন ভিকটিমকে প্রপার ন্যাচারাল জাস্টিসটা দিতে পারে। তো যেরকম আপনার কাজটা এত ডিফিকাল্ট থাকে, তো এটার মধ্যে অ্যাজ আ পাবলিক প্রসিকিউটর আপনার চ্যালেঞ্জেস কি কি আসে সারা ডে টু ডে লাইফে কেসেস হ্যান্ডেল করতে? এটা পাবলিক প্রসিকিউটরের কাছে প্রত্যেকটা দিন একটা নিউ চ্যালেঞ্জ। এ না যে আজকে আমি ফিক্সিং ফর ট্রায়াল আছে, এটা কোনো ব্যাপার না। এরকম বলে পাবলিক প্রসিকিউটরের কাছে কিছু হয় না। প্রত্যেকটা দিন আমি মনে করি নট অনলি পাবলিক প্রসিকিউটর, এটা আমার অবভিয়াসলি বলা উচিত, প্রত্যেকটি লয়ারের কাছে প্রত্যেকটি দিন হচ্ছে একটা নিউ চ্যালেঞ্জ। এট দ্য এন্ড অফ ডে আমি চিন্তা করবো যে আজকের দিনটা তো আমার পার হয়ে গেল, কালকের দিন কিভাবে চ্যালেঞ্জটাকে অ্যাকসেপ্ট করবো। তো তুমি প্রশ্ন করলে যে বিং এ পাবলিক প্রসিকিউটর পিপি হিসাবে, আমি মনে করি প্রত্যেকটি দিনই, আজকে দিনটি শেষ হবে, আমার চ্যালেঞ্জ কিন্তু আজকের থেকেই শুরু হয়ে গেল কালকের চ্যালেঞ্জ। কালকের দিনটি আমার কিভাবে যাবে, মেবি কালকে ফ্রেমিং অফ চার্জ আছে হয়তো, আমি খুব ইজিলি বাড়িতে গেলাম, কেস ডায়েরি খুললাম, এফআইআর করলাম, এফআইআর জিসটা নিলাম, নিয়ে নোটেট করলাম, চার্জ ফ্রেম করে দিলাম। নট দ্যাট, কালকে মেবি ডিফেন্স লয়ার এসে বলতে পারে যে আমি চার্জ হিয়ারিং করবো স্যার। তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাকে প্রিপেয়ার থাকতে লাগবে যে এটা চার্জ ফ্রেম না হয়ে চার্জ হিয়ারিং হতে পারে। তো প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পাবলিক প্রসিকিউটরের চ্যালেঞ্জিং মুহূর্ত প্রত্যেকটা মুহূর্তে ফেস করতে হয়। তাহলে পরেই একজন পাবলিক প্রসিকিউটর তার যে দায়বদ্ধতা স্টেটের প্রতি, তার যে দায়বদ্ধতা প্রসিকিউট্রিক্স এর উপর, তার যে দায়বদ্ধতা ভিকটিম পার্টির উপর, সেটা কিন্তু ভালোভাবে সঠিকভাবে আমরা পরিচালনা করতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার। তো নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে কগনিজেবল এন্ড নন কগনিজেবল অফেন্স। স্যার এটার ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান? আর আপনার যে কেস রিলেটেড ম্যাটার্স হয়, এটার মধ্যে কগনিজেবল অফেন্স থাকলে কিরকম ভাবে এফেক্ট করে, আর নন কগনিজেবল অফেন্স থাকলে কিভাবে এফেক্ট করে? নন কগনিজেবল অফেন্স, আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল আমি বলে দিচ্ছি হোয়াট ইজ দ্য বেসিক difference between cognizable and non-cognizable offense. In old CRPC, section 2C of CRPC defined or enumerated the basic difference between cognizable and non-cognizable. And in BNSS 210, 21C or 21O, cognizable and non-cognizable offense. তো cognizable offense যেটা আছে, যে cognizable offense এর ক্ষেত্রে পুলিশ অফিসারকে অ্যাবসলিউটলি পাওয়ার দেওয়া আছে যে ইন ওয়ারেন্ট ট্রায়াবল কেস
police officer may arrest without a warrant. Without a warrant, and in non-cognizable offense, police Warrant. may not arrest without a warrant. Basically, warrant tribal case যেগুলো আছে সেগুলোতে cognizable offense applicable, আর নন কগনাইজেবল অফেন্স যেগুলো আছে সেগুলো সামন্স প্রসিডিওর কেস যেমন যেগুলো রয়েছে পানিশমেন্ট 1000 or 1 year, নট মোর দেন। তো আমার যে সমস্ত প্রসিকিউশন কেসগুলো আছে এভরি কেসেস আর cognizable offense, every cases. Non-cognizable offense are like that old CRPC as per 290. Any person with a drunken condition moving hither and thither and breach of public peace and tranquility, police officers arrest them, yes, without a warrant. But thereafter, it is a mandate provision in CRPC. They should be released on PR bond. After obtaining PR bond, they before the court and impose the proper fine, and they may receive the fine receipt. And this is a cognizable offense. Section 290 convert after amendment of the new CRPC 292 of BNSS. So these sections are non-cognizable offense, but 376, 306, 307, 326, 324, all are the cognizable offense. Okay. Police officer may arrest without a warrant. তো স্যার লাইক অনেকটা অ্যারেস্টের ব্যাপারে শুনলাম, ইউ হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট অ্যারেস্ট। সো অ্যারেস্ট হলেই একটা জিনিস থাকে যে বেল বিকামস আ হট টপিক ইন দ্যাট। তো ক্যান ইউ এক্সপ্লেন লাইক বেলের যে প্রিন্সিপালস থাকে গ্র্যান্টিং এর জন্য অ্যান্ড বেল অ্যান্ড নন বেলেবল এর কেসে কোর্টের কিরকম ডিসক্রিপশন থাকে? দেখো, একটা কথা বলতে পারি, বেল অলওয়েজ এ discretion of the learned court. In case of a non-bailable offense, perhaps every lawyers, most of the lawyers, junior, I'm asking most of the junior lawyers thinking the bail is a discretion, but in bailable section, court obviously grant bail. সেটা নয় তেমন, এমন অনেক নিদর্শন আইনের ক্ষেত্রে বা এজলাসে কোর্টে আমরা প্র্যাকটিসিং ক্যারিয়ার আমরা দেখতে পেয়েছি যে আমি মুভ করতে গেছি হয়তো 324, তোমরা জানো কিনা জানি না, 324 আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, স্টেট গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখনো এফেক্ট হয়নি, বাট অনেক অনেক স্টেট আছে যেখানে 324 কে ট্রিট করা হয় অ্যাজ এ নন বেলেবল সেকশন। তো দেখা যাচ্ছে যে অ্যাজ পার এফআইআর পুলিশ পুট দ্য সেকশন 324, 323, 325 and 34. 34 is a common intention. তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে না, all sections are available. So I am surrendering the accused person before the learned court and moving before the learned court. Sir, all sections are available. So I am when this accused petitioner should be released on bail on any conditions. But after carefully go through the FIR as well as the forwarding report, if court thinks fit that there should be the heinous crime, there should be possibility to commit a non-bailable offense, but police not put the section of non-bailable section, the magistrate hold particularly on that point and bail should be rejected. এরকম অনেক গ্ল্যারিং এক্সাম্পল আমাদের শিলিগুড়ি কোর্টে হয়েছে, যে অর্ডার পাস করলো পরে দেখা যাচ্ছে যে উনি হ্যাঁ এই রিজেকশনের ক্ষেত্রে বেলেবেল সেকশনের রিজেকশনের ক্ষেত্রে কোর্টকে পার্টিকুলার কোন পয়েন্টে উনি হোল্ড করে বেলটাকে রিজেক্ট করলো বেলেবেল সেকশনের ক্ষেত্রে, সেটা অবভিয়াসলি তাকে নোট করতে হয়। আর নন বেলেবেল সেকশনের ক্ষেত্রে ফুললি ডিসক্রিশন, যেমন ইনজাংশনের ক্ষেত্রেও আমি বলবো ডিসক্রিশন অফ দ্য লার্নেড কোর্ট, whether injunction will be granted or not, it is depend upon the learned court discretion. So in case of bail, non-bailable case, this is the discretion of the learned court. Okay. Whether bail will be granted on nature and maximum depends upon the
কনসিডারিং দ্য নেচার অফ গ্রেভিটি অফ অফেন্স, যদি দেখা যায় যে ইন কেস অফ থেফট 379 ইন ওল্ড আইপিসি, তো সেখানে দেখা যাচ্ছে একজন অ্যাকিউজড পারসনকে ফরওয়ার্ড করা হলো 379 বাট সেখানে পুলিশ রিমান্ডের প্রেয়ার রয়েছে। দ্যাট মিনস সেখানে যে সম্ভাব্য দেখা যাচ্ছে যে একটা কম্পিউটার চুরি হয়েছে, সেখানে কম্পিউটার চুরির ক্ষেত্রে পুলিশ দেখাচ্ছে যে আমি একে যদি এই অ্যাকিউজকে যদি রিমান্ডের নেই তাহলে আমার কম্পিউটারটা রিকভারি হওয়ার একটা চান্সেস থেকে যাচ্ছে। রিকভারি হলেই দেখা যাচ্ছে যে 7 দিনের রিমান্ড পেয়ার চাইলো, কোর্ট সেখানে 5 দিনের রিমান্ড অ্যালাউ করলো। আফটার রিমান্ড থেকে যখন সে অ্যাকিউজকে ফরওয়ার্ড করা হলো, দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ একটা ল্যাপটপ চুরি গেছিল, ল্যাপটপটাকে রিকভারি করা হয়েছে, ন্যাচারালি অ্যাডিং সেকশন হিসেবে ওল্ড আইপিসি 411 অ্যাড হলো। তো সেক্ষেত্রে ন্যাচারালি ফার্স্ট প্রোডাকশন ফ্রম দ্য পিসি bail prayer should be rejected at the discretion of the learned court as per the section of 437 of CRPC in case of non-bailable case. So moving on to the next question, that is, as a public prosecutor and both as a defense counsel, প্রচুর high profile cases আছে অথবা sensitive cases আছে, so then how do you handle it in emotionally or psychological pressure? দেখো, আমাদের যে প্রফেশন, লিগ্যাল প্রফেশন ইজ এ নোবেল প্রফেশন আমরা বলি, এবং সবচেয়ে খুব ভাইটাল জিনিস, আমরা যে কোনো লয়ে যখনই আমরা এডমিশন নেই, প্রফেশনাল এথিক্স বলে একটা বুকস আছে, আমরা জানি শুনো। তো প্রফেশনাল এথিক্সে আমরা যখন পড়ে নিই, তো দিস ইজ আওয়ার ডিউটি বিং এ profession as a lawyer. First of all, our identification, my identification is, first of all, I am a lawyer, advocate. Thereafter, I am a public prosecutor. Whatever it may be, from the side of prosecution or from the side of defense. Obviously, defense lawyer হিসাবে আমি তো সবসময় চেষ্টা করবই যে আমার যে ক্লায়েন্ট আছে তাকে অ্যাকুইটাল করবো। বাট অনেকেরই বাইরে থেকে এই ধারণাটা থাকে প্রসিকিউশন সাইডের উপর, যে প্রসিকিউশন মানেই হচ্ছে কনভিকশন দেওয়া। আমি সেটা মনে করি না, যে একজন পাবলিক প্রসিকিউটরের দায়িত্ব হচ্ছে যে শুধু যে কনভিকশনই দেবো, যে কোনো কেসই আসলো আমাকে কনভিকশন দিতে হবে। যেখানে আমি যে সমস্ত এরকম প্রচুর কেস পাওয়া যায়, আমি দেখি প্রসিকিউশন যে কেসের মেরিট থাকে না, যে কেসে ডিমেরিটে ভর্তি আছে, যেখানে ল্যাচেস অফ ইনভেস্টিগেশন আছে, যেখানে ল্যাকুনা আছে প্রচুর, তো সে সমস্ত কেসে আননেসেসারি অ্যাকিউজডকে হ্যারাস করবার কোনো মানে আমরা বুঝে পাই না। যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে অফেন্সটা অ্যাকচুয়ালি কমিট করেই নি অ্যাকিউজড পারসন, ইজ এ অবভিয়াসলি দ্য অ্যাকিউজড পারসন ইজ ফলসলি ইমপ্লিকেটেড। তো সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ডিউটি বিং এ পাবলিক প্রসিকিউটর টু অ্যাসিস্ট, প্রপার অ্যাসিস্ট টু দ্য লার্নেড কোর্ট এন্ড দ্য প্রপার গিভ জাস্টিস পাওয়ার যেমন অধিকার প্রসিকিউট্রিক্স ভিকটিমের আছে, সেরকম প্রপার ন্যাচারাল জাস্টিস, প্রিন্সিপাল অফ ন্যাচারাল জাস্টিস যেটা বল, সেটা পাওয়ার অধিকার কিন্তু অ্যাকিউজডেরও রয়েছে। তো আমাদের এই দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের দেখতে হয়, এবং দুটো ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে চলতে হয়। দ্যাট ডাজন্ট মিনস যে হ্যাঁ আমি দেখলাম যে অফেন্সটা জেনুইন কমিটেড অফেন্স, সেখানে কিন্তু কোনো বলবার অবকাশ থাকে না যে আমরা আই শ্যাল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট, আমার শেষ চিন্তা ভাবনা লিগ্যাল অ্যাসপেক্ট থেকে চিন্তা করে বলবো যে সেই অ্যাকিউজ যেন শুড বি পানিশড, হায়ার পানিশড। বাট আননেসেসারি যে সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কেসটা ফেক, ফলস ইন্ডিকেটেড, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমি পাবলিক প্রসিকিউটর, আমাকে কনভিকশন দিতেই হবে কেসে, নট দ্যাট। সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি কোর্টকে সঠিক রাস্তা বলাটা ভুল হবে, কোর্টকে প্রপার অ্যাসিস্ট করাটা হচ্ছে আমাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তো স্যার, মোটামুটি আমরা ইন্টারভিউ শেষের দিকে এসেছি, দুটো আরো কোশ্চেন আছে। দ্যাট ইজ, আপনার ওপিনিয়নে ইন্ডিয়ান ক্রিমিনাল সিস্টেম যেটা আছে, এই জাস্টিস ডেলিভারিং সিস্টেমটার মধ্যে কি কি চেঞ্জেস বা রিফর্মস আনা উচিত, আপনার কি মনে হয়? বেসিক্যালি আমি যখন প্রফেশন স্টার্ট করি, সে সময় এই প্রফেশন
প্রচন্ডই হার্ড প্রফেশন ছিল। তো আমরা ক্রিমিনাল মেজর অ্যাক্টে, আইপিসি, সিআরপিসি, ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট, এই সমস্ত গুলোই ফলো আপ করে এসেছি। আফটার লং ইয়ার্স আমরা দেখলাম যে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে। এটা আমার চিন্তা ভাবনায়, আমার চিন্তাধারাতে এসছে যে এই যে অ্যামেন্ডমেন্টটা হলো, এই অ্যামেন্ডমেন্টে কিন্তু আমরা একটা জিনিসই শুধু দেখতে পেরেছি যে সেকশনগুলি শুধু চেঞ্জেস হয়েছে, বা 20টার মতন অ্যাডিং নতুন সেকশন অ্যাড হয়েছে, এর বেশি কিছু হয়নি। যা ডেফিনেশন ছিল সেই ডেফিনেশনই রয়েছে। যেমন আমি কিছুক্ষণ আগে তুমি একটা কোশ্চেন করছিলে শুরুতেই, কগনাইজেবল এবং নন কগনাইজেবল অফেন্স। এটা সিম্পলি ইন ওল্ড সিআরপিসি 2C অফ সিআরপিসি, এখানে কিন্তু দুটোকে বলা আছে একসাথে, ইফ আই এম রং, কগনাইজেবল আর নন কগনাইজেবল অফেন্স। এখানে করলো কি, একটা সেকশনকে বাড়িয়ে দিল, 1C to 1O, কোনো দরকার ছিল না। সেখানে দেখা যাচ্ছে সেই বেসিক ডেফিনেশন কিন্তু সেমই রয়ে গেল। যে চেঞ্জেস এর ব্যাপারটা বললে, আজকের দিনে 498 যে সময় ইন দ্য ইয়ার অফ 2021 আমি প্র্যাকটিসে যখন আসি, 498 ইজ আ ভেরি 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 টাফ সেকশন। একজন হাজবেন্ড তার ওয়াইফ অ্যান্ড ইনলজের উপর ফিজিক্যাল আর মেন্টাল টর্চার করেছে রিগার্ডিং ডাউরি, অ্যারেস্ট মাস্ট, যেমন করেই হোক। এবং আমরা এরকমও দেখেছি 28 দিন, কেন 28 দিন পেরিয়ে গেছে, তাও সে 21% ল্যাঙ্গুয়েজিং বিহাইন্ড দ্য অ্যামেন্ডমেন্ট। এই যে অ্যামেন্ডমেন্টটা হলো, আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু দ্য ওমেন্স, যে 498 এর ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে মিসইউজ হচ্ছে সেকশনটার মিসইউজ হচ্ছে। আজকে আমি তার মানে বলছি না যে 498 এ চিরতরে অ্যাবলিশ হয়ে গেছে, হচ্ছে না। বাট আজ থেকে যদি তুমি 20 বছর বা 25 বছর আগে যাও, পিছনে যাও, তাহলে সেখানে দেখতে পাবে যে হ্যাঁ, সেখানে ছিল টর্চারিং, সেখানে সামহাও আজকের দিনে দাঁড়িয়েও আমরা যদি একটু গ্রামান্তরে যাই, সেখানেও আমরা দেখতে পাই যে হয় না যে তা না। কিন্তু বিশেষ করে শহরতলিতে যদি আমরা তাকাই, তাহলে আজকের দিনে কিন্তু ওমেনরা এই আইনটার সুযোগ নিচ্ছে এবং এই আইনটাকে খুব বাজেভাবে ব্যবহার করছে। তো সেখানে অনেকদিন আগেই নতুন সিআরপিসি, পুরনো সিআরপিসি যখন ছিল 41A, নোটিশের ব্যাপার ছিল আপ টু 7 ইয়ার্স। আপ টু 7 ইয়ার্স যে সমস্ত কেসে পানিশমেন্ট আছে, সেই সমস্ত কেসে 41A নোটিশ ইস্যু ম্যান্ডেটরি করে দিল। ফ্রম দ্য ডেট অফ এফআইআর তোমাকে উইদিন 2 উইকস, আই মিন 14 দিনের মধ্যে অ্যাকিউজডকে ডেকে নিয়ে তোমাকে 41A নোটিশ ধরিয়ে দিচ্ছে, নোটিশ কমপ্লাই করে নাও। নোটিশ কমপ্লাই করে নাও মিনস আমি তোমাকে অ্যারেস্ট করতে যাচ্ছি না। তো এই যে নোটিশের প্রভিশনটা চালু হলো, এতে করে কি হলো যে একদিক দিয়ে আমি বলবো, যেমন বিশেষ করে স্পেশালি 498A এর ক্ষেত্রে হাজবেন্ড অনেকটা রিলিফ পেয়েছে, তেমনি এরকমও দেখা গেছে আপ টু 7 ইয়ার্স তো আমার 420 ও পরে 406 ও পরে চিটিং। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে হিউজ কোয়ান্টিটি অফ মানি চিট করে চলে গেছে। একজন সামহাও এ কে চিট করে বি চলে গেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে হিউজ কোয়ান্টিটি অফ মানি চিট হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তাকেও পুলিশ ডেকে 41 এর নোটিশ ধরিয়ে দিচ্ছে। এবার এই 41 এটা পুলিশের ক্ষেত্রে ম্যান্ডেটরি অবভিয়াসলি অ্যাজ পার দ্য প্রভিশন অফ ল, বাট এই নোটিশটা আমাদের জুডিশিয়াল সিস্টেমের ক্ষেত্রে, জাজেসদের ক্ষেত্রে, ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়। তারা যে নোটিশটা পুলিশ নোটিশ দিল,
আর আমি 41-এ কমপ্লাই করে চলে এসেছি, স্যার আমাকে বেল দিন বা ম্যাডাম আমাকে বেল দিন, that doesn't mean. অনেক সময় দেখা গেছে যে কনসিডারিং দ্য নেচার অফ, ওই বললাম কনসিডারিং দ্য নেচার অফ গ্রেভিটি অফ অফেন্স, যে সেটা হচ্ছে কিন্তু বেল রিজেকশনও হয়ে গেছে এবং তাকে কাস্টডিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাট 498 এর ক্ষেত্রে এটা অনেক সুবিধাজনক জায়গায় অ্যাকিউজডরা, আই মিন হাজবেন্ড অ্যান্ড ইনলজরা বেনিফিটেড হয়েছে। তো এক্ষেত্রে পরবর্তীকালে যখন অ্যামেন্ডমেন্টটা এলো, তো আমরা খুব আশাবাদী ছিলাম যে এই যে এখন 35 সাবসেকশন 2 তে এসছে, আই থিঙ্ক 41-এ এটা 35(2) অফ বিএনএসএস। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অন্তত খুব আশাবাদী ছিলাম যে এক্ষেত্রে অ্যামেন্ডমেন্টটা হয়তো এই পর্যায়ে হবে যে এই নোটিশ ইস্যুটা থাকবে ঠিকই, বাট সেটা যেন শুধুমাত্র ইন রেসপেক্ট অফ 498 এর ক্ষেত্রেই থেকে যায়। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম যে যে সমস্ত অফেন্স গুলো এখনো আপ টু 7 ইয়ার্স, লাইক দিস 406, 420, দেখা যাচ্ছে 20 lakhs চিট করে চলে যাচ্ছে একজন, সেক্ষেত্রেও সেম জিনিস চালু আছে। তো আমার মনে হয় এক্ষেত্রে এই আইনে অ্যামেন্ডমেন্ট যখনই এলো, তাহলে এটা 498 এর উপর লাগু থাকলেই ভালো থাকতো। কারণ যেখানে একজন 35 লাখ চিট করে চলে গেছে, তাকে আমার আননেসারি, আমি কেন তাকে অ্যারেস্ট করবো না? তাকে আমি 35(2) অফ বিএনএসএস আমি কেন ভাই ইস্যু দ্য নোটিশ? আর যে চিটেড হলো সে যে ভিক্টিমাইজ হলো। তো এটা ভেবেছিলাম আমরা যে এইটার একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আসতে পারে যেটা 498 এর ক্ষেত্রেই শুধু লাগু থাকবে, বাট আদারওয়াইজ যে সমস্ত সেকশন গুলো আছে আপ টু 7 ইয়ার্স অব্দি সেগুলোতে থাকবে না। বাট পরবর্তীকালে দেখলাম যে অ্যামেন্ডমেন্টটা শুধু অ্যামেন্ডমেন্টের জন্যই হলো, সেটা নামই অ্যামেন্ডমেন্ট হলো, কিন্তু তার কার্যকারিতা কিছুই থাকলো না, পুরনো আইনটা পুরনো জায়গায় থেকে গেল। যদিও আমি এখনো বলছি এটা পুলিশের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক, কোর্ট এটাকে নিতে বাধ্য নয়, বাট ফেসিলিটি কিন্তু পাচ্ছে। তাও এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় চেঞ্জেস এর দরকার ছিল। Okay, sir. So, sir, last question for today's session. That is, আপনার মতো পাবলিক প্রসিকিউটর হওয়ার জন্য অথবা ডিফেন্স কাউন্সিলে ক্রিমিনাল ওয়ার্কস নিয়ে বা ক্রিমিনাল কেসেস নিয়ে কাজ করার জন্য ইয়াং লয়ার্সদেরকে কি সাজেশন দিতে যাবেন? সাজেশন দেওয়ার তো অনেক কিছুই আছে। আমি যখন ফার্স্ট অফ অল শুরু করি প্র্যাকটিস, আমার নিজের প্র্যাকটিসিং এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলছি, আমরা প্রত্যেকেই ধরে নিই যে প্রত্যেকের একটা স্বপ্ন থাকে যে আমি কোর্টে যাব, দীর্ঘদিন পড়াশোনা করলাম, ল নিয়ে পড়লাম, ল প্রফেশন করলাম এবং ঢুকে একজন বড় লয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখব। কিন্তু সেটা যেমন সত্যি কথাই, পাশাপাশি একজন বেস্ট ক্রিমিনাল লয়ার, ক্রিমিনাল লয়ার হিসেবে বলছি, একজন বড় লয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখাটা যেমন সঠিক, সেই স্বপ্নটাকে কিন্তু বাস্তবে মানে রূপান্তরিত করাটা ঠিক ততটাই আমাদের মতন প্রফেশনের ক্ষেত্রে ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মুহূর্ত, প্রত্যেকটা পয়েন্ট অফ প্র্যাকটিস, প্রত্যেকটা ক্ষেত্র চ্যালেঞ্জিং, ইজ ভেরি টাফ। তুমি একজন সিনিয়রের কাছে প্রথমে ঢুকছো, তোমাকে মাথা থেকে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং তোমাকে মাথা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে যে আমার প্রথম 3 বছর স্ট্রাগল লাইফ যাবে, আমি মানির জন্য যাচ্ছি না, আমি শিখতে যাচ্ছি। এবং কোনো জুনিয়র যদি ভেবে থাকে যে আমি কোর্টে ঢুকবো আর আমাকে সিনিয়র হাতে ধরে কাজ শিখিয়ে দেবে, নট দ্যাট। কাজ তোমাকে শিখে নিতে হবে এবং তার জন্য যখনই তুমি কোর্টে ঢুকছো, সিনিয়রের কাজ হয়ে যাচ্ছে, পার্টিকুলার সিনিয়র যার সাথে তুমি যুক্ত আছো, যে লার্নেড সিনিয়রের সাথে। অবসর টাইমে আমরা বেশিরভাগ নাওয়াডেজ স্পেশালি বলতে বাধ্য হচ্ছি, দেখছি যে গ্রসিপিংটা ম্যাক্সিমাম চলে। এই গ্রসিপিং এর বাইরে থেকে একটু বেরিয়ে আসো, অন্য লার্নেড সিনিয়র লয়ার্সরা কি কি প্রসিডিংস করছে সেগুলোকে নোট ডাউন করো। ভ্যারাইটিস টাইপ অফ কেসেস এখানে চলে। হ্যাঁ, কিছু ক্ষেত্রে আমাদের ক্যামেরা ট্রায়াল চলে যেগুলোতে প্রবেশ করা যায় না,
বাট আদার্স যে সমস্ত সেশনস এর কেসগুলো হয়, 302 এর মামলা, 307, 326, ম্যাজিস্ট্রেট ট্রাইব্যুনাল কেস অর বেল মুভ, একটা নোটশিটের মধ্যে একটা নোটের খাতা করো, সেই নোট খাতাতে সেগুলো তোমরা পয়েন্ট আউট করতে থাকো, কিরকম কি ধরন ভাবে কত ধরনের বেল মুভ হতে পারে। স্যার বেল দিন, স্যার বেলেবল সেকশন, স্যার নট দ্যাট। ল পয়েন্টের উপর তোমরা কতটা বেল মুভ একজন লয়ার করছে সেগুলোকে নোট ডাউন করো, কি কি সাইটেশন তারা দিচ্ছে সেই সাইটেশন গুলোকে নোট করো, এবং সেই সাইটেশন গুলো বাড়িতে গিয়ে এট দ্য এন্ড অফ ডে চেম্বার অ্যাটেন্ড করো, চেম্বারে ভালো করে তোমরা চেম্বারটাকে ফলো আপ করো, ব্রিফস গুলো পড়ো, কি কি একটা ফার্স্ট একটা ক্রিমিনাল কেসের তুমি ব্রিফ নিলে, ব্রিফটা নিয়ে কালকের জন্য কি আছে, হয়তো দেখা যাচ্ছে ফ্রেমিং অফ চার্জ, তুমি দেখলে যে ফ্রেমিং অফ চার্জের জন্য চার্জ তো রিড আউট করবে, whether this accused person is pleading guilty or not, or whether is a pleading guilty or try to claim the cases, এ বলবে, তা ছেড়ে দিলাম। এরকম করলে চলবে না। গো থ্রু দ্য ব্রিফস, গো থ্রু দ্য এফআইআরস, এফআইআর কি কি সেকশন গুলো চার্জশিটের মধ্যে পুট করা আছে সেই ধারাগুলো পার্টিকুলারলি পড়ো। তারপরে চলে আসো চার্জ। চার্জ ইজ এ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর, 211 সিআরপিসি। এবার চার্জটা কিভাবে হচ্ছে, এবার মডেল ফর্ম অফ চার্জ, চার্জটা কোন ফর্মে চার্জটাকে লেখা হচ্ছে, এবং একটা এফআইআর কে পড়লে এই এফআইআরটাকে তুমি অ্যাজ এ ডিফেন্স কাউন্সিল কিভাবে তুমি সেটাকে ডিফেম করবে তোমার ক্লায়েন্টকে, সে অ্যাঙ্গেল চিন্তা করো। এবার তুমি আবার নিজেকে প্রসিকিউশনে নিয়ে জায়গায় নিয়ে যাও, আমি কি করে এই কেসটাকে কনভিক্ট করব, তাহলে বলে দেখবে ব্যাপারগুলো খুব ইজি হতে যায়, যে যখনই আমি একজন ভালো ডিফেন্স লয়ার তৈরি হয়ে যেতে পারি, তো সেক্ষেত্রে আমি যদি একজনকে অ্যাকুইট করতে পারি তাহলে অবভিয়াসলি আমি একজনকে কনভিক্ট করতে পারবো। এবং মাস্ট গো থ্রু দ্য বুকস, উইদাউট গো থ্রু দ্য বুকস নোবডি শুড বি আ গুড লয়ার। আমার দিল্লিতে আমার 1 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স ছিল। আমি 2G স্ক্যামের নাম শুনেছো হয়তো, 2G স্ক্যামে আমি কাজ করে এসেছি, 30,000 শুরু করে পাটিয়ালা হাউস, কারকারডোমা, দ্বারকা, সাকেত, আমার 1 বছর কর্পোরেট সেক্টরে ছিলাম আমি দিল্লিতে। তো 2G স্ক্যামে কাজ করার সুবাদে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি, সেখান থেকে অনেক এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করেছি। আজকের দিনে আমাদের বেঙ্গলে, যেমন বেঙ্গলকে কেন দিল্লি হোক বা আউট অফ বেঙ্গলে কেন হেউ করা, এর পিছনে কারণ রয়েছে। আমরা কিন্তু ওখানে, আমি দিল্লির যে কোর্টের এনভায়রনমেন্ট গুলো দেখেছি, সেখানে কিন্তু গ্রসিপিং যেমন চলতে থাকে, মোবাইল ঘাটছে, খেতে খেতে হয়তো কফি খাচ্ছে, খেতে খেতে বলছে দেখ আবি এক সিঙ্গেল বেঞ্চ কা ডিভিশন বেঞ্চ কা জাজমেন্ট নিকলা, সাথে সাথে পাশ থেকে আরেকজন বন্ধু বলছে তুই তো ডিভিশন বেঞ্চ কা জাজমেন্ট বাতা রাহা হ্যায়, আবি দেখ সিঙ্গেল বেঞ্চ কা জাজমেন্ট নিকলা। এই ধরনের নিজেদের মধ্যে গ্রসিপিং করো রিলেটেড উইথ লস, এতে করে নিজেদেরকে আরো আপডেট করতে পারবে। প্রতিটা মুহূর্তে প্রতিটা ক্ষেত্রে জাজমেন্ট বেরোচ্ছে, নিউ জাজমেন্টের সাথে নিজেরা আপডেট করো নিজেদেরকে, গো থ্রু দ্য বুকস, পড়তে থাকো। আর কখনোই কোনো মুহূর্তে 3 বছর হোক, 4 বছর হোক বা 5 বছর হোক, 6 বছর হোক, একসময় সিনিয়রকে ছেড়ে যখন নিজের প্র্যাকটিস জগতে যাবে, কখনো এটা ভাববে না যে আমি আইনটা সম্পূর্ণ জেনে গেছি। যেদিন তুমি এই জিনিসটা মাথার মধ্যে নিয়ে নেবে, সেদিন থেকে অবভিয়াসলি কিন্তু তোমার প্রফেশনাল গ্রাফিক্স নিচের দিকে নামতে থাকবে, কারণ মৃত্যুর শেষ দিন অব্দি আমাদেরকে পড়ে যেতে লাগবে। দিস ইজ দ্য বেসিক ফর্মুলা টু বি এ গুড লয়ার ইন ফিউচার। আমি জুনিয়রদের উদ্দেশ্যে এটুকুই বার্তা দেবো যে উইদাউট বুকস আমাদের কোনো রাস্তা নেই। টিল টুডে উইদাউট বুকস। Thank you, sir. Thank you for attending this interview. For constraint of time, we have come to the end of the video, but there is many more things to learn from you. And thank you to all the viewers, those who are watching the video, and thank you to sir who has guided us and given us the time for his valuable schedule to us. Thank you for watching till the end. For more such videos, do subscribe our channel and please like, share and comment on this video. Stay tuned for more updates.